हरिओम विद्यार्थी मित्रों, આપણે ગુજરાતી 2 એટલે કે લેખન વિભાગ ભણવાના છીએ। લેખન વિભાગની અંદર આપણે આજે પદ્યાર્થ ગ્રહણ વિશે ભણીશું। સૌપ્રથમ આપણે લેખન વિભાગની તમારી જે બુક છે આ બુકની અંદર તમે પત્ર છે, ત્યારબાદ નિબંધ છે, વિચાર વિસ્તાર છે, ગદ્યાર્થ ગ્રહણ છે એ તમે લખેલું છે। मैं तमने छेल्ला गद्यार्थ ग्रहणनी अंदर एक पेरेग्राफ आ पेरेग्राफनी अंदर तमारे प्रश्नों शोधीने जाते लखवाना हता, तो तमे आ प्रश्नों जवाब छे ए शोधीने लखी नाख्या हशे अने तमने कदाच हूँ एवुं कहीश के प्रश्नोना जवाब छे तमने पेरेग्राफमांथी मळी पण गया हशे। एवी ज रीतने आजे पद्यार्थ ग्रहण तमने खबर छे कि ज्यारे गद्य गद्य एटले थाय पाठ, गद्य एटले शुं तो के पाठ, ज्यारे पद्य पद्य एटले शुं थाय काव्य। अने तमने आगळ पण आपणे कीधेलुं के कोई पण गद्य खंड छे एनी रचना करता होय तो ए लेखक होय, ज्यारे पद्य एटले के काव्यनी रचना करता होय ए होय कवि। तो पद्यार्थ ग्रहण अने सौप्रथम तो तमारे पूरेपूरो पद्यार्थ छे एटले के जे काव्य आपेलुं होय तमने ए काव्यने बराबर वांचवानुं। आ काव्यने वंचाई जाय पछी ए कोई शब्द छे एने तमारे समजवानुं। त्यारबाद तो के तमने पद्यार्थ ग्रहणनी अंदर जेवी रीतना गद्यार्थ ग्रहणमां तमने एने लगता ज एने अनुरूप होय एवा एमां थोड़ा प्रश्नो जवाब पूछायेला होय छे। तो एवी ज रीते पद्यार्थ ग्रहणनी अंदर पण तमने थोड़ा प्रश्नों छे पूछवामां आवेला होय छे अने आ प्रश्नोना जवाब तमारे शोधीने आ पद्यार्थ ग्रहणमांथी लखवाना होय छे। तो पद्यार्थ ग्रहणने आपणे सरळताथी समजाई जाय पछी प्रश्न वांचवानो, प्रश्नोनो जवाब छे आपणे पद्यार्थमांथी मळे छे एने शोधवानो, एनी वाक्य रचना प्रश्नोनो जे उत्तर छे एनी वाक्य रचना बराबर गोठववानी। एने भाषा छे तमारी सरळ राखवानी, भाषा केवी राखवानी सरळ, एनो जवाब छे ए थोड़ो मुद्दासर बनावવાનો। त्यारबाद एनी अंदर पण विराम चिन्ह छे आनी भूलो थवी जोईए नहीं। तमारा प्रश्नोना जवाब जे लखाई जाय छे तो लखाई गया पछी एने फरीथी एक वखत वांची जाओ, जो कोई भूल होय तो तमे सुधारी सको छो। तो आ रीतना ज आजे पद्यार्थ ग्रहण छे ए आपणे लखीए। तो सौप्रथम हूँ तमने कहूँ छूँ कि तमारी जे गद्यार्थ ग्रहण लखाई गया छे गद्यार्थ ग्रहणना जे प्रश्नो जवाब लखाई गया छे त्यारबाद नवा पेज पर पद्यार्थ ग्रहण सरस मजानुं हेडिंग टाकवानुं अने अहींया जे हूँ पद्यार्थ ग्रहण लखुं छूं ए पद्यार्थ ग्रहण तमे तमारी नोटबुकनी अंदर लखो। नीचे हूँ थोड़ा प्रश्न लखीश, आ प्रश्न है हूँ तमने पहला समझावीश पछी तमने एना परथी तमारे तमारी भाषानी अंदर उत्तर छे लखवाना रहेशे। तो आजनुं आ पद्यार्थ ग्रहण लखाई जाय पछी एना जवाब लखवाना। बीजुं नवुं जो आपणे पद्यार्थ ग्रहण क्यांक पेपरनी अंदर पूछायेलुं होय, पेपरनी अंदर क्यांक पद्यार्थ ग्रहण पूछायेलुं होय पण जो आपणे प्रश्नोना जवाब अगाऊ तैयार कर लीधा होय कि क्यारेक आवी रीतना आपणी पासेथी लखवामां वांचवामां क्यांक आवेलुं होय तो आपणा माटे आ काम अघरुं लागे नहीं, एटले के आपणने सहेलाईथी आ प्रश्नो जवाब छे ए शोधता आवडी जाय। तो तमे तमारी गुजराती निबंध लेखननी बुकमां आजनो आपणो विषय पद्यार्थ ग्रहण उपर सरस मजानुं हेडिंग टाकवानुं अने आपणे लखवानी शरूआत करीए। पड़ीती सिंधु ने अतल तड़िए अल्पविराम केक जड़ना
ત્યારબાદ સ્થળોના મારા નાના શરીર ઉપર ઉપરે હિંસ કરતા અર્ધવિરામ અને ત્યાં કો ખૂણે તિમિર ભર્યા રસવાય ગહ્વર મહીન હની માથે અનુસ્વાર રહી અલ્પવિરામ બારીમાંથી ચહુ મુझ પૂરે મોતી સૂજવા અલ્પવિરામ થશે મારું મોતી સરસ જગતમાં ખ્યાતિ રડશે અલ્પવિરામ નવી લાઈન અને માતા લેખે બનીશ અધિકારિણી વ્યસની અલ્પવિરામ કંઈ એવા ખ્યાલે દિવસ કપરા હું વહોતી ત્યારબાદ નિશા સત્વો જેવા તન તિમિર નહીં ન ગણતા તનિમાત્ર અનુસાર પૂર્ણવિરામ આગળની લાઈન अरे किंतु पेला बनी जय अधीरा नर जीवा पूर्णविराम टूंक्या अल्पविराम सिंधु डहोड़ियो अल्पविराम उच्चकीय क दीर्घाय उ आखो उच्चकीय मने अन्य सहने આગળ તટે આવી જોતા મુજ મોતીથી
જોતા મુજ મહીથી મોતી ન નીકળ્યું, મોતી ન નીકળ્યું. અલ્પવિરામ. આગળ અને દીધી રોષે ફગવી, દીધી રોષે ફગવીસી મને મેણું પ્રશ્નાચિહ્ન ભલે ના મોહ્યા મુજરૂપ પરે દુનિયાવી જનો. આગળ ઘણું ના આકે હું લુભવી શકતી છું બાલ કમલો પ્રશ્નાચિહ્ન દેવજી મોઢા. કવિ છે દેવજી મોઢા. હવે ફરીથી આ કાવ્ય પંક્તિ છે એને હું વાંચું છું. પૂરેપૂરું તમારી જે લખાઈ ગયેલી કાવ્ય પંક્તિ છે એની અંદર તમે ધ્યાન આપશો. પડીતી સિંધુને અતલ તળિયે કેક ઝડના, સ્તરો મારા નાના શેર ઉપરે ભીંસ કરતા, અને ત્યાં કો ખૂણે તિમિર ભર્યા ગહ્વર મહી, રહી વારીમાંથી ચહુ મુજ ઉરે મોતી સૂજવા, થશે મારું મોતી સરસ જગતમાં ખ્યાતિ રડશે. એનું મોતી છે એ જગતની અંદર ખ્યાતિ પામશે. અને માતા લેખે બનીશ અધિકારણી, એક અધિકાર મળશે માતાનો યશીની. કંઈક એવા ખ્યાલે દિવસ કપરા હું વહવતી, કપરા એટલે જે મુશ્કેલી ભર્યા હોય એવા દિવસો, નશા તત્વો જેવા ઘન તિમિર નયે ન ગળતા, અરે કિંતુ પેલા બની જશે અધીરા મરજીવા. જે પાણીની અંદર ડૂબકી લગાવી અને સાચા મોતી શોધનાર છે એને કહેવાય મરજીવા. એવું કહેવાય છે કે મરજીવા છે. જેવી રીતના આપણે પહાડ છે એ જે શિખર હોય એ ટોચ ઉપર પહોંચીએ છીએ અને આકાશને પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એવી રીતના જે ધરતી છે એના પેટાને પહોંચવા માટે આ મરજીવા લોકો છે એ પણ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. ટૂંક્યા સિંધુ ડહોળ્યો ઉચકી મને અન્ય સહને, તટે આવી જોતા મુજ મહીથી મોતી ન નીકળ્યું, અને દીધી રોષે ફગવીસી મને વેણુ ઢગમાં, ભલે ના મોહ્યા મુજ રૂપ પરે દુનિયાવી જનો, ઘણું ના આકે હું લૂભી શકું છું બાલ કમલો. આના જે કવિ છે એ હતા દેવજી મોઢા. આવી સરસ મજાની કાવ્ય પંક્તિ દેવજી મોઢાએ લખેલી છે. હવે આ જ કાવ્ય પંક્તિમાંથી હું થોડાક તમને પ્રશ્નો લખાવું છું, તો આ પ્રશ્નોને લખીએ અને પછી એના જવાબ છે એના વિશે પણ વાતો કરી લઈએ. તમને ખબર છે કે આની અંદર એક છીપ છે. છીપ છે એ પોતાના હૃદયમાંથી એક મોતી છે એને સર્જવાની વાત છે એ કરેલી છે. જ્યારે છીપ છે પોતાની ઈચ્છા એવી પૂરી કરવા માટે જળના જે સ્તરો છે આ
આ સ્થળ અને અંધકાર આ બે છે એને સહન કરે છે. છીપમાંથી મોતી નથી નીકળતું ત્યારે આ મોરજીવા લોકો છે એ અંદર જઈ અને શું કરે છે તો કે એ જે છીપ છે એને ફેંકી દે છે. પછી તો કે બાળકો છે એ શું કરે છે તો કે એને રમવા માટે એનો એક રમકડું મળી જાય છે, એને રમવા માટે લોભાય છે. આહા આવું સરસનું છીપ, બરાબર છે. આપણને કોઈ બી દૂરથી વસ્તુ જોઈએ તો આપણને તરત આકર્ષાય, તો બાળકને આવી રીતના રમવા માટે લોભાઈ શકે એ પણ એની અંદર છીપને થોડો આનંદ થાય છે. શું કામ એને આનંદ થાય છે તો કે જ્યારે પેલો મરજીવો છે આ છીપને ફેંકી દે છે, એ છીપને ફેંકી દે છે, જ્યારે બાળકો માટે આ સરસ મજાનું એક રમકડું છે એ બની જાય છે. તો આવી રીતના સરસ મજાની છીપ છે એના વિશે આપણે વાત કરેલી. હવે હું તમને થોડા આ જે પદ્યાર્થ ગ્રહણ છે એમાંથી થોડા પ્રશ્નો જવાબ હું તમને લખાવું છું, તો તમે પણ મારી સાથે પ્રશ્નો જવાબ લખો, પ્રશ્નો લખો, પછી આપણે એના જવાબ છે શોધીશું. આપણે લખીએ પ્રશ્નો. નંબર 1, છીપની સી ઈચ્છા હતી? છીપની સી ઈચ્છા હતી? કોઈ પણ પ્રશ્ન લખો છો એટલે આ પ્રશ્ન ચિહ્નની નિશાની છે તે ભૂલાવી જોઈએ નહીં. તમને પણ ઘણી વખત પેપરની અંદર પ્રશ્નના જવાબ છે લખો છો તો વાક્ય પૂરું થઈને પૂર્ણવિરામ નથી કરતા, પ્રશ્ન છે ત્યાં પ્રશ્ન ચિહ્ન નથી કરતા, તો આના પણ તમારા એકંદરે માર્ક છે એ કપાઈ જાય છે, એટલે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખો. ચલો નંબર 2, છીપ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા શું સહન કરતી હતી? શું સહન કરતી હતી? નંબર 3, મરજીવાએ રોષે ભરાઈને છીપને કેમ ફેંકી દીધી? મરજીવાએ રોષે ભરાઈને છીપને કેમ ફેંકી દીધી? નંબર 4, છીપને કઈ વાતનો આનંદ છે? છીપને કઈ વાતનો આનંદ છે? નંબર 5, કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો. કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો. ચાલો આપણે કાવ્ય જોયું. આ કાવ્યની અંદર છીપની વાત છે કરેલી હતી. તો શું કહે છે આપણને? સૌપ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન, છીપની શી ઈચ્છા હતી? છીપની ઈચ્છા છે એ શું હતી? તો કે છીપ પોતાના હૃદયમાં સાચા મોતી શોધવાની. છીપની ઈચ્છા તો તમારે ટૂંકમાં યાદ રાખવાનું કે સાચા મોતી શોધવાની. પછી આખો પ્રશ્ન લખવાનો, છીપની પોતાની ઈચ્છા શી હતી? તો કે છીપની પોતાની શું? તો કે સાચા મોતી છે આ શોધવાની, એટલે સર્જવાની એ પોતાની ઈચ્છા હતી. ત્યારબાદ
છીપ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા શું સહન કરતી હતી? છીપ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા, ત્યાં સુધી આપણે વાપરેલું છે તો કે છીપ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે અથવા તો પૂરી કરવા જળના સ્તરો અને અંધકાર સહન કરતી હતી. જળના સ્તરો અને અંધકાર, આ બે શબ્દોને લખશો એટલે તમારો જવાબ છે એ બની જશે. નંબર 3, મરજીવાએ રોષે ભરાઈને છીપને કેમ ફેંકી દીધી? મરજીવા છે એ રોષે ભરાય અને છીપ છે ને શું કામ ફેંકી દે છે? તો કે છીપમાંથી મોતી છે નીકળતું નથી, એટલે આપણે લખવાનું છીપમાંથી મોતી ન નીકળતા મરજીવાએ રોષે ભરાઈને શું આપેલું? તો કે છીપને ફેંકી દીધી. રોષે ભરાવું એટલે આપણે ઘણી વખત આપણું ધાર્યું કામ ના થાય એટલે આપણે ગુસ્સો કરીએ છીએ, બરાબર? એટલે શું કહે છે? તો કે રોષે ભરાઈ અને આ છીપ છે એને ફેંકી દે છે. ત્યારબાદ નંબર 4, છીપને કઈ વાતનો આનંદ છે? તો કે બાળકોને રમવા માટે લોભાવી શકે છે તેનો છીપને આનંદ છે. બાળકોને રમવા માટે લોભાવી શકે છે એ વાતનો છીપને આનંદ છે. ત્યારબાદ કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો. તમે જે કાવ્ય લખ્યું છે આ કાવ્યનું શીર્ષક એટલે શું થાય? તો કે નામ થાય. શીર્ષક એટલે શું થાય? નામ. તો આપણે લખવાનું કાવ્યનું યોગ્ય શીર્ષક, પછી સિંગલ કોમા કરી અને લખવાનું છીપ. કેમ કે તમને અહીંયા જોશો તો તરત તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ કાવ્યનું નામ આપણે શું રાખવાનું? તો કે છીપ. રહી જશે આટલું યાદ, બરાબર છે? તો હવે આપણે એક નવી પંક્તિ છે એ આપણે લખી નાખીએ તો આપણે કદાચ એના તમને પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય કે તમને લખવાનું કે તો તમને આવડી જાય. આપણે નવું કાવ્ય લખી મારી ફળીના ઝાડવા બે હતા કરતા એક દી વાતો એક કહે હદ થાય હવે અલ્પવિરામ નહીં ભાંડું વિજોમ કમાતો ગુરુ વિરામ ચાલને આવી રીતે લખવાનું. ચાલને અહીંથી ચાલતા થઈએ આંઘા વનમાં જઈએ. ત્યારબાદ બીજું કહે એમાં જીવનું જોખમ નીત આવે પઠિયારા
આવી આવી ઓચિંતાના આવી ઓચિંતાના ચલવે આપણા પર ઉઠારના મારા ગુરુ વિરામ નવી લાઈન ચોકે મરવું કોઈ ન મળે કોઈ ન ટળે અલ્પ વિરામ ટાળે સોરી ટાળે તો એ મરવું સિદ્ધ અકાળે પ્રશ્નાચિહ્ન પેલું કહે ગુરુ વિરામ અહીં દન ફૂટે તો પાછી ન ફૂટે રાત અર્ધલ્પ વિરામ અહીં અટુલું એકલું લાગે તહીં તો આપણી નાશ ગુરુ વિરામ નીચે લખીએ ચાલને ને અલગથી લખજો ચાલને આપણે ચાલતા થઈએ અલ્પ વિરામ આઘા વનમાં જઈએ આઘા વનમાં જઈએ ત્યારબાદ બીજું કહે ગુરુ વિરામ જેણે જાત ઘસીને આપણને જોડ પાયા અલ્પ વિરામ અમને ક્યારે આપીશું આપણા ફળ ને આપણી છાયા હું તો કહું ગુરુ વિરામ અહીં રોકાઈ જાય અલ્પ વિરામ એના ચૂલામાં ઈંધણા
ઈંધણા ઈંધણા થાય ઉદગારચીન એ પણ કવિ દેવજી મોઢા જ છે. દેવજી મોઢા કવિનું નામ લખજો. આપણે આજે આ પંક્તિઓ છે એ લખી આગળના તાસની અંદર આપણે આના પ્રશ્નો લખીશું.